دوستو، ہیلن آف ٹرائی کی داستان مشہور یونانی شاعر ہومر کی نظموں ایلیڈ کا پس منظر ہے، جسے ٹروجن وار یعنی ٹرائی کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 12ویں اور 13ویں صدی قبل مسیح کے درمیان ٹرائی کی یہ جنگ یورپ کی حسین ترین عورت ہیلن کے حصول کی خاطر سپارٹا اور ٹرائی کے بادشاہوں کے درمیان مسلسل 10 سال تک لڑی گئی، جس کے نتیجے میں ٹرائی کا شہر جل کر خاکستر ہو گیا۔ اہل یونان کا کہنا تھا کہ ان کے آسمانی دیوی دیوتا بھی زمینی انسانوں کی طرح لڑتے جھگڑتے، حسد و رقابت اور ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں جٹے رہتے تھے۔ صدیوں پہلے پیلیو دیوتا اور تھیٹس دیوی کی شادی کے موقع پر تمام دیوی دیوتاؤں کو بلایا گیا تھا۔ یہ ایک شاندار اور عالیشان دعوت شیراز تھی، جس میں کوہ اولمپس سے سبھی لافانی دیوی دیوتا شریک تھے، مگر فساد برپا کرنے والی بدی کی دیوی ایرس کو شادی کا شرکت نامہ نہیں بھیجا گیا تھا، جس پر وہ تلملاہٹ کا شکار تھی۔ شادی کے عین موقع پر ایرس دیوی چپکے سے آسمانوں سے نیچے اتری اور تقریب میں سونے کا ایک سیب اچھال دیا۔ سیب کے ساتھ ایک تحریر درج تھی: یہ سیب تقریب میں شامل ساری دنیا کی سب سے خوبصورت دیوی کے لیے ہے۔ اس وقت تقریب میں کئی دیویاں بلائی گئی تھیں، خصوصاً محبت، عقل مندی اور طاقت کی دیویاں۔ اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھیں، اور تینوں دیویوں کا خیال تھا کہ یہ سیب اسے ملنا چاہیے، کیونکہ وہ خوبصورت ترین دیوی ہے۔ بحث اور تکرار کے بعد جب نوبت لڑائی جھگڑے تک آ پہنچی، تب ساری دیوی دیوتاؤں نے آسمانوں کے دیوتا زیورس مشتری سے درخواست کی کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون سی دیوی سونے کے سیب کی حقدار ہے۔ مشتری دیوتا بڑا سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ اگر تینوں میں کسی ایک دیوی کو سیب دیا جائے تو باقی کی سب اس فیصلے سے ناراض ہو جائیں گی، اور اگر ان میں سے کسی کو بھی سیب نہ دیا جائے اور وہ اپنی بیوی کو سیب دے دے، پھر باقی دیویاں اس کو کوسنا شروع کر دیں گی۔ مشتری دیوتا نے اپنی بیوی سمیت باقی دیویوں کو اپنے پاس بلوایا اور انہیں کہا وہ ٹرائے کے چرواہے پیرس کے پاس جائیں۔ پیرس جس دیوی کو سب سے خوبصورت سمجھے گا اسے سیب عطا کر دیا جائے گا۔ زیورس دیوتا کی بات سنتے ہی تینوں دیویاں پیرس کے پاس جا پہنچی۔ ہیرا دیوی نے پیرس کو سمجھایا کہ اگر وہ یہ سیب اسے دے گا تو اسے دنیا کی سب سے امیر اور طاقتور انسان بنا دے گی۔ اسی طرح دوسری دیوی، جو کہ ایتھینا کے نام سے مشہور تھی، نے پیشکش کی کہ وہ سیب کے بدلے اسے ہر جنگ کا فاتح بنا دے گی۔ محبت کی دیوی نے ہلکے سے پیرس کے کان میں کہا، میں دنیا کی خوبصورت ترین عورت کو تمہارے عشق میں مبتلا کر دوں گی۔ پیرس نے ساری دیویوں کی طرف دیکھا اور سوچ بچار کے بعد سونے کا سیب محبت کی دیوی کو، جسے ایفروڈائٹی کہا جاتا تھا، کے ہاتھوں میں تھما دیا، جس کے بدلے اس نے پیرس کو دنیا کی خوبصورت عورت سپارٹا کی ملکہ ہیلن کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ یعنی پیرس کوئی معمولی چرواہا نہیں، بلکہ یونان کی ایک ریاست ٹرائی کے بادشاہ پریم کا بیٹا ہے۔ اصل پیرس کی پیدائش کے وقت پیشین گو نے یہ کہا تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ٹرائی کی تباہی کا سبب بنے گا۔ تب اس کے باپ نے اسے دور جنگل میں ایک بکریاں چرانے والے چرواہے کے حوالے کر دیا تھا۔ اس طرح یونان کی قدیم سرزمین پر سپارٹا ایک خوبصورت اور طاقتور ریاست تھی۔ اسی ریاست کا بادشاہ مینیلاؤس بہادر، ذہین اور عزت دار حکمران تھا، مگر اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی بیوی ہیلن تھی۔ ہیلن کا حسن ایسا تھا جو ایک بار اسے دیکھ لیتا
वो उसे कभी भुला न पाता। दूध जैसा रंग, नीली नीली आंखें जो कि किसी गहरे समुद्र से कम नहीं थीं, और उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि इंसान एकदम उसका दीवाना हो जाए। यूनान भर में उसके हुस्न के चर्चे थे। हेलन और मेनिलाउस की जिंदगी बहुत खूबसूरत और पुरसुकून थी। हेलन का जलवा सभी आंखों का मरकज बना रहता था। स्पार्टा में खूबसूरत महलात, बागात, पकवान और दावतें स्पार्टा को बहुत अमीर बनाए हुए थीं। यूनान की रियासत ट्राय स्पार्टा से कुछ फासले पर आबाद थी। ट्राय का बादशाह प्रियम अपनी रियासत को मजबूत और मुनज़्ज़म रखने में माहिर था। उसका बेटा पेरस निहायत खूबसूरत और बहादुर तालीम याफ्ता शहजादा था। वो शायरी और अदब में भी दिलचस्पी लेता था। एक दिन सियासी दौरे पर स्पार्टा आया। मेनिलाउस ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, शाही मेहमानों की तरह रखा और बहुत सी महफिलें मुनक्कद की गईं। इन दिनों में पेरिस की नजर हेलन पर पड़ी और वो देखता ही रह गया। वो उसके हुस्न का दीवाना हो गया, क्योंकि यही वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी जिसे मोहब्बत की देवी एफ्रोडाइटी ने पेरिस को दिलवाने का वादा किया था। फिर शहजादे पेरिस ने हेलन को अपने दिल की बात कह दी। हेलन भी पेरिस से मोहब्बत करने लगी। हेलन के शौहर मेनिलाउस को कुछ दिनों के लिए फौजी मुहिम पर जाना पड़ गया। इधर कुछ ही दिनों में हेलन और पेरिस ने एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहने का वादा किया। वो रात के वक्त हेलन को लेकर अपनी रियासत ट्राय पहुंच गया। इस तरह हेलन शहजादे पेरिस से इश्क में अपनी बेटी, रियासत और अपने शौहर शहजादा मेनिलाउस को छोड़कर स्पार्टा से चोरी चोरी निकले और ट्राय पहुंच गए। जब बादशाह मेनिलाउस को खबर मिली, वो गुस्सा में आग बबूला हो गया। उसने सभी बादशाहों और सरदारों को इकट्ठा किया और याद दिलाया, वो सब कसम खा चुके हैं कि हेलन को अगर कोई छीनेगा तो सब उसकी मदद करेंगे। यूं एक जंग की बुनियाद रखी गई जिसे तारीख में ट्रोजन वार के नाम से जाना जाता है। इस तरह यूनान की सबसे बड़ी फौज ट्राय के खिलाफ जमा हो गई। जंग में अजीम हीरो एक्लिस और अक्लमंद और ताकतवर ओडिसियस और कई नामवर जंगजू शरीक हुए। ट्राय का किला बुलंद और बहुत मजबूत था। ये जंग 10 साल तक जारी रही। हर दिन खून बहता रहा और हर रात फरियादें बुलंद होती रहीं, लेकिन ट्राय का किला टूटने का नाम न लेता। आखिरकार ओडिसियस ने एक चाल सोची। उन्होंने एक देव हैकल लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसके अंदर अपने बेहतरीन सिपाही छुपा दिए। बाकी फौज ने मैदान छोड़ने का बहाना किया। ट्राय के लोग घोड़े को तोहफा समझकर रात के वक्त शहर के अंदर ले आए। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सिपाही घोड़े से बाहर निकले और दरवाजे खोल दिए गए और यूनानी फौज ने शहर पर धावा बोल दिया। ट्राय जल उठा, महल ढहने लगे और चीखों से फिजा गूंज उठी। यूनानी फौजों ने जबरदस्त हमला किया और उन तमाम सूरमाओं को तलवारों से मौत की घाट उतार दिया। औरतों और बच्चों को गुलाम बनाने के बाद शहर को आग लगाकर राख में तब्दील कर दिया। ट्राय का बादशाह प्रियम भी उनकी मजहबी इबादत गाह में इबादत करते हुए कत्ल हो गया। हेलन का आशिक पेरिस भी इसी जंग में मारा गया। यूं स्पार्टा का राजा मेनिलियस एक फातेह की हैसियत से अपनी मलका हेलन को वहां से लेकर वापस स्पार्टा चला आया। ट्राय शहर की मुकम्मल तबाही और हेलन की वापसी के बाद 10 साल तक जारी रहने वाली ट्रोजन वार खत्म हो गई। मगर हेलन के हुस्न ने इतिहास में एक ऐसा चैप्टर लिखा जो आज तक दुनिया में याद किया जाता है। एक औरत जिसकी एक झलक ने 10 साला जंग को जन्म दिया और एक पूरी सल्तनत को जला डाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।